from the carbonyl compounds. Yesterday we have studied the from the carbonyl compound, that is the reduction of carbonyl compounds. On the reduction of this carbonyl compound to form the primary and the second alcohol, when the aldehyde on the reduction to form the primary alcohol, and when the ketone on the reduction to form the secondary alcohol. Okay, same compound, by using this Rignaldo reagent. What is the Rignaldo reagent? The alkyl magnesium halide. Rignaldo reagent is nothing but the alkyl magnesium halide, RMGX, is called as a Rignaldo reagent, or this is also called as the organometallic compound. This is the organometallic compound. By using this organometallic compound, that is the Rignaldo reagent, to form the alcohols from the carbonyl compounds. Now, what is happens in the carbonyl compound? In the carbonyl compound can consist of the C double bond O group. In the carbonyl compound can be consist of C double bond O group. When this carbonyl compound can be reacted with Rignaldo reagent or MgX. R is any alkyl group. MgX. In presence of dry ether, most important, the reagent is this is solvent, dry ether. The addition can be takes place across the C double bond O. Addition can be takes place across this C double bond O. Then this alkyl group attached to this carbon atom. Alkyl group attached to this carbon atom, and this MgX attached to the oxygen. Addition of Rignaldo reagent can be takes place across the C double bond O. Then this alkyl group from the Rignaldo reagent, attached to the carbon atom, and then MgX attached to the oxygen atom, then to form the addition product R C, then O MgX. This is called as the magnesium complex. This is the magnesium complex. Okay. Then this magnesium complex on acid hydrolysis. This magnesium complex on the acid hydrolysis. See, R C, this O MgX on acid hydrolysis. That means OH, water molecule, in presence of the acid. Then this bond is break. This MgX and this OH is removed, and then hydrogen atom can be attached to the oxygen. CH plus MgXOH. This is the alcohol. Understand? Firstly, this carbonyl compound reacted with alkyl magnesium halide, that is Rignaldo reagent, in presence of dry ether. In the presence of dry ether, to form the magnesium complex. In the formation of the magnesium complex, the addition of the Rignaldo reagent can be takes place across this carbon C double bond O. Okay. Then this alkyl group is attached to this carbonyl carbon atom, and MgX attached to the oxygen atom. Okay. Alkyl group attached to the carbonyl carbon atom, and this MgX attached to the oxygen atom, and then to form this is magnesium complex RCOMgX.
Then this magnesium complex on the acid hydrolysis. This magnesium complex on the acid hydrolysis. That means hydrolysis is addition of water in the presence of acid. Then this MgX and this OH to remove the MgXOH and RCOH. RCOH. Okay, this is the formation of alcohol. This is the formation of alcohol. Now, this method can be used for the preparation of primary, secondary, and tertiary alcohol. This method can be used for the preparation of primary alcohol, secondary alcohol, as well as the tertiary alcohol. ही जी मेथड आहे ह्या मेथड मध्ये आपला प्रायमरी, सेकंड अँड टर्सरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन करता येतं. परत एकदाच बघा की समजलं का व्यवस्थित. हे जर मेकॅनिझम तुम्हाला लक्षात आलं याच्यामध्ये तर ऍडिशन ऑफ रिग्नाल्ड रिएजंट होत असताना इथं सी डबल बॉन्ड ओ मध्ये ऍडिशन होणार आहे. मे बी तो अल्डिहाइड असू दे किंवा तो कीटोनचा आहे तो कीटन असू द्या. अल्डिहाइड मध्ये ऍडिशन होत असताना दिस अल्काइल ग्रुप फ्रॉम दिस रिग्नाल्ड रिएजंट, alkyl group from this Grignard reagent can be attached to the carbon atom. कुठला carbon atom? C double bond O मधला carbon atom. And MgX can be attached to this oxygen atom to form this is the magnesium complex. काय तयार होतो हा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स जो आहे तो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं. हा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर मग काय केलं आपण त्या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं ऍसिड हायड्रॉलिसिस करायचं. हायड्रॉलिसिस करायचं इन द प्रेझेन्स ऑफ द डायल्यूट ऍसिड. H प्लस म्हणजेच आपण डायल्यूट ऍसिड म्हणून वापरतो किंवा डायरेक्ट तुम्ही इथं H3O प्लस लिहिला तरी चालेल. हा H3O प्लस जो आहे तो H3O प्लस यूज यूज करून काय केलं हायड्रॉलिसिस केलं. याच्यामध्ये हायड्रॉलिसिस आहे हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर हा MgX आणि हा OH जो आहे हा MgXOH जो आहे तो MgXOH याच्यातून निघून जातो. आणि हा MgXOH जो आहे तो OH निघून जाते. निघून गेल्यानंतर मग काय राहतं याच्यामध्ये हा अल्कोहोल म्हणजे हा H जो आहे तो H ह्या ऑक्सिजनला अटॅच होतो आणि टू फॉर्म द अल्कोहोल. हा काय तयार झाला याच्यामध्ये हा अल्कोहोल जो आहे तो अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जाते. फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज अ ऍडिशन ऑफ द रिग्नाल्ड रिएजंट. ह्याला रिग्नाल्ड रिएजंट आहे तो रिग्नाल्ड रिएजंटचं ऍडिशन आहे ते ऍडिशन म्हणतात. क्लिअर झालं याच्यापर्यंत. मग by this method we can prepare the primary alcohol, secondary alcohol आणि tertiary alcohol. ह्या मेथडने आपण प्रायमरी, सेकंड आणि टर्सरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन करायचं आहे. एक साधं सोपं लक्षात ठेवायच्या मध्ये when we can take the formaldehyde and when this formaldehyde can be reacted with Grignard reagent that is RMgX, when this formaldehyde react with Grignard reagent and then to form the primary alcohol. To form the primary alcohol. ज्यावेळेस हा फॉर्माल्डिहाइड जो आहे हा फॉर्माल्डिहाइड आपण जर रिग्नाल्ड रिएजंट बरोबर रिॲक्ट केला तर मग काय तयार होतं याच्यामध्ये हा प्रायमरी अल्कोहोल जो आहे तर प्रायमरी अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं. फॉर्माल्डिहाइड जो आहे हा फॉर्माल्डिहाइड आपण जर रिग्नाल्ड रिएजंट बरोबर रिॲक्ट केला तर काय तयार होतं याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल. हा इन्स्टेड ऑफ द फॉर्माल्डिहाइड वी कॅन टेक एनी अल्डिहाइड. बघा हा फॉर्माल्डिहाइड जो आहे हा फॉर्माल्डिहाइड सोडून काय इन्स्टेड ऑफ द फॉर्माल्डिहाइड वी कॅन टेक एनी अल्डिहाइड. कुठलाही अल्डिहाइड घ्या, असिटाल्डिहाइड घ्या, प्रोपेनॉल्डिहाइड घ्या, कोणताही अल्डिहाइड आहे तो अल्डिहाइड घ्या याच्यामध्ये. and that can be reacted with Grignard reagent. त्याला जर Grignard reagent बरोबर रिॲक्ट केलं तर मग मात्र याच्यामध्ये आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल जे आहे ते सेकंडरी अल्कोहोल कॅन बी फॉर्म. टू फॉर्म द सेकंडरी अल्कोहोल when this formaldehyde react with Grignard reagent, formaldehyde reacted with Grignard reagent, then to form the primary alcohol. Aldehyde other than this formaldehyde, aldehyde other than the formaldehyde, instead of this formaldehyde we can take any aldehyde
and reacted with Grignard reagent, then to form the secondary alcohol. Then we can take the ketone, maybe acetone, butanone, कोणताही ketone घ्या, and that ketone can be reacted with Grignard reagent and then to form the tertiary alcohol. To form the tertiary alcohol. Can remember only this part. एवढंच फक्त लक्षात ठेवा. ही जनरल रिएक्शन लक्षात ठेवा आणि हा पार्ट एवढा लक्षात ठेवा तुम्ही. तुम्हाला कोणताही अल्डिहाइड प्रिपेअर करा, अल्कोहोल प्रिपेअर करायचा असू द्या, तुम्हाला तो अल्कोहोल प्रिपेअर जायचं प्रिपेअर करता येईल. जर प्रायमरी अल्कोहोल प्रिपेअर करायचा असेल तर वी कॅन टेक द फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड जायतो, फॉर्माल्डिहाइड घ्या, तो फॉर्माल्डिहाइड रिग्नाल्ड रिएजंट बरोबर रिएक्ट करा. When this formaldehyde can be reacted with Grignard reagent, then to form the primary alcohol. When aldehyde other than the formaldehyde we can reacted with Grignard reagent, we can take the Grignard reagent here. Maybe methyl magnesium iodide, ethyl magnesium iodide कोणताही Grignard reagent आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो. तो काय केला सेकंडरी अल्कोहोल, त्याच्यापासून सेकंडरी अल्कोहोल जायचं, सेकंडरी अल्कोहोलचं फॉर्मेशन होणार आहे. आणि नंतर आपण कीटोन काय घ्यायचं आहे, ketone can be reacted with Grignard reagent and then to form the tertiary alcohol. आलं लक्षात आहे. एकदम साधा आणि सोपा आहे लक्षात ठेवायला सुद्धा. त्याच्यामध्ये फक्त फॉर्माल्डिहाइड इथं घ्या, इथं Grignard reagent घ्या, प्रायमरी अल्कोहोल तयार होईल. तिथं फॉर्माल्डिहाइड सोडून असिटाल्डिहाइड घ्या किंवा कोणताही अल्डिहाइड घ्या, सेकंडरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन होईल. आणि इथं जर तुम्ही कीटोन घेतला तर काय फॉर्म होणार याच्यामध्ये, टर्सरी अल्कोहोल जाते, टर्सरी अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जाते, फॉर्मेशन. बघा एक एक एक्झाम्पल घेऊ आपण याच्यामध्ये. फर्स्टली वी कॅन प्रिपेअर द प्रायमरी अल्कोहोल, देन वी कॅन प्रिपेअर द सेकंडरी अल्कोहोल. Yes, primary alcohol. Okay, in that preparation of the primary alcohol, we can take the aldehyde which formaldehyde. कुठला aldehyde घ्यायचा आपल्याला, formaldehyde, H C double bond O H. हा formaldehyde घेतला. Then that formaldehyde can be reacted with Grignard reagent. Suppose इथं example घेतलं मी CH3MgI, methyl magnesium iodide, methyl magnesium iodide. When this methyl magnesium iodide reacted with formaldehyde in presence of the dry ether. Okay, R फक्त बदलला इथं, RCH3 घेतलाय, इथं फॉर्माल्डिहाइड घेतला आपण, त्याला मिथॅनल म्हणायचं आहे, आयुर्वेदिक नेम आहे याचा मिथॅनल. reacted with Grignard reagent in presence of dry ether, then this CH3 can be attached to this carbon atom, Mgi attached to this oxygen atom as right. Okay, and then to form the CH3, C H H O Mgi. This is the magnesium complex. This is the magnesium complex. Okay, the CH3 can be attached to this carbonyl carbon atom and Mgi attached to the oxygen atom, then to form this is magnesium complex unstable compound असं म्हणून त्याला आपण square bracket दाखवायचं. Okay, this on the acid hydrolysis, this on the acid hydrolysis. याच्या पुढे लिहिला तरी चालेल तुम्ही. ऍसिड हायड्रॉलिसिस करायचं. ऍसिड हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय घ्यायचं आहे, H3O प्लस घ्या किंवा H2O जायचो, H2O लिहिला तरी चालेल इन प्रेझेन्स ऑफ द ऍसिड. आलं लक्षात आहे. Instead of that one also we can write the separate reaction CH3COH and this is the MgI HOH in presence of the acid. In the presence of acid, what happens? This bond is break
this MgI and OH. This MgI and OH remove and then to form the CH3, C, H, H and the OH plus MgI, OH. This is the ethanol. ओके, काय फॉर्म झाला हा इथेनॉल आहे तो इथेनॉलचा फॉर्मेशन जाते फॉर्मेशन झालं याच्यामध्ये काय घेतलं आपण इथं मिथेनॉल घेतलंय फॉर्माल्डिहाइड घेतलेला आहे तो मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाइड रिग्नाल्ड रिएजंट घेतला in presence of dry ether to form the magnesium complex that CH3 can be attached to this carbon atom and MgI attached to this oxygen atom then to form the magnesium complex. ह्या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं फॉर्मेशन जाते फॉर्मेशन होणार याच्यामध्ये मग मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर त्या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं काय केलंय पुढे ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं याच्यामध्ये इन द प्रेझेन्स ऑफ H प्लस ऍसिड then to form ethanol this MgIOH is removed and then to form this ethanol that is the primary alcohol. ह्या प्रायमरी अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जाते फॉर्मेशन याच्यामध्ये ओके आपण सेकंडरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन करूया याच्यामध्ये सेकंडरी अल्कोहोल आहे तो सेकंडरी अल्कोहोल तयार करायचे आता in case of preparation of the secondary alcohol preparation of the secondary alcohol we can take the example as a acetaldehyde okay acetaldehyde आहे तो acetaldehyde घेऊया आपण एक्झाम्पल म्हणून काय घेऊया याच्यामध्ये acetaldehyde आहे तो acetaldehyde घेतला that acetaldehyde can be reacted with a Grignard reagent. इथं Grignard reagent घेतला CH3 MgI याचं नाव आहे मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाइड हा आहे acetaldehyde किंवा याला म्हणायचं इथेनॉल यूपीएससी नेम आहे इथेनॉल कॉमन नेम आहे acetaldehyde आणि हा आहे मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाइड मॅग्नेशियम आयोडाइड इथं पण तोच घेतलाय फक्त बदल केला इथं इथेनॉलच्या ऐवजी इथेनॉल घेतलाय एवढाच फक्त बदल केलाय इन प्रेझेन्स ऑफ द ड्राय इथर in the presence of dry ether then to form S the CH3 can be attached to this carbon atom MgI attached to this oxygen atom addition can be takes place across the C double bond O and to form the magnesium complex O MgI can write in color MgI this H as it is this is the magnesium complex and this magnesium complex on acid hydrolysis MgI OH HOH in presence of the acid H3O plus or we can simply write the H plus on the acid hydrolysis to form the CH3 C OH H CH3 plus MgI OH plus MgIOH हा काय मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स आहे तो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स पहिल्या स्टेप मध्ये तयार झाला दॅट कॉम्प्लेक्स कॅन बी ऍसिड हायड्रोलिसिस MgIOH and this H can be attached here to form the propane to OL propane to OL this is the secondary alcohol इथं प्रायमरी अल्कोहोल तयार केला इथं सेकंडरी याच्यामध्ये आपण तुम्ही CH3 बदला in the CH3 च्या ठिकाणी समजा C2H5 घेतला to form the another secondary alcohol or instead of here also we can take the aldehyde we can form the another secondary alcohol here also we can instead of the CH3 we can take the C2H5 to form the propanol and primary alcohol form होईल त्याच्यामध्ये
फक्त आपला कुठला अल्कोहोल तयार करायचा आहे त्याच्यावरून त्याला आपला CH3 अल्काइल ग्रुप जो आहे ह्या अल्काइल ग्रुप मध्ये चेंज आहे तो चेंज करता आला पाहिजे. अल्काइल ग्रुप जो आहे अल्काइल ग्रुप मध्ये चेंजेस जे आहेत ते चेंजेस आपल्याला करता आले पाहिजे. ठीक आहे. आणि शेवटचं आपण एक्झाम्पल बघूया कीटोन टर्सरी अल्कोहोलचं. बघा टर्सरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन मगाशी सांगितलं आपण याच्यामध्ये when ketone reacted with signaled reagent. Example आपण घेऊया acetone CH3 C double bond O CH3 CH3 C double bond O CH3 acetone. That acetone can be reacted with methyl magnesium iodide. Methyl magnesium iodide. In presence of dry ether, in the presence of the dry ether, then to form the magnesium complex, say alkyl group is attached here, MgI attached to this oxygen atom, and then to form the magnesium complex. काय फॉर्म होणार याच्यामध्ये हा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स जो आहे तो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचा फॉर्मेशन होईल याच्यामध्ये CH3 C हा CH3 इकडे येईल हा CH3 आणि O MgI. This is the magnesium complex. This is the magnesium complex. This magnesium complex on the acid hydrolysis, same CH3 C HOH S to form the CH3C OH CH3 CH3 plus MgI OH. Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. See again परत एकदा बघा हा काय घेतला आपण असिटोन. काय नावायचं असिटोन. कुणावर रिएक्ट केलाय रेग्नाल रेड CH3 MgI बरोबर रिएक्ट केला. त्या CH3 MgI बरोबर रिएक्ट केला इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर देन टू फॉर्म द मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स. हे मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स जो आहे तो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं याच्यामध्ये. हा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स जो आहे तो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर त्या मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्सचा ऍसिड हायड्रॉलिसिस केला आपण. त्यावेळेस ऍसिड हायड्रॉलिसिस आपण करतो याच्यामध्ये त्यावेळेस काय होतं हा MgI आणि हा OH जो आहे तो OH रिप्लेस होतो MgI OH जो आहे तो MgI OH. आणि मग काय तयार होतं त्याच्यामध्ये टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल जो आहे त्या टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होते. काय तयार होतं त्याच्यामध्ये हा टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल जो आहे तो टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. आलं लक्षात आहे. हे झालं प्रिपरेशन ऑफ द प्रायमरी सेकंडरी टर्सरी अल्कोहोल बाय युजिंग द रिग्नाल्ड रिएजंट. रिग्नाल्ड रिएजंट जो आहे हा रिग्नाल्ड रिएजंट यूज करून आपण प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्सरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन जे आहे ते प्रिपरेशन याच्यामध्ये आपण केलेलं आहे. त्याचं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल जे आहे ते प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोलचा पार्ट संपतो याच्यामध्ये. परत एकदा बघा प्रायमरी अल्कोहोल आहे सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्सरी अल्कोहोल याचं आपण प्रिपरेशन केलं याच्यामध्ये. In that reaction, the primary alcohol can be prepared by using the aldehyde and the Rignaldi reagent. In the second alcohol, we can take the acetaldehyde. Formaldehyde घेतला इथं आपण acetaldehyde किंवा aldehyde other than the formaldehyde. Formaldehyde सोडून कोणताही aldehyde घ्या याच्यामध्ये काय तयार होतं याच्यामध्ये सेकंडरी अल्कोहोलचं फॉर्मेशन जाते फॉर्मेशन होतं. आणि नेक्स्ट आपण टर्सरी अल्कोहोलचं प्रिपरेशन केलं. We can take the ketone that is acetone reacted with the Rignaldi reagent and then to form the firstly magnesium complex and then the tertiary butyl alcohol. Then to form the tertiary butyl
अल्कोहोल, या टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोलचं फॉर्मेशन आहे ते फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. काय होतं याच्यामध्ये, हा टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल आहे तो अल्कोहोलचं फॉर्मेशन आहे ते फॉर्मेशन. सिम्पली मेकॅनिझम एकदा लक्षात ठेवा. मग तुम्हाला कोणता अल्कोहोल तयार करायचा आहे, इथं समजा याच्याऐवजी प्रोपॅनॉल तयार करायचं आहे तर तुम्हाला इथं बदलायला लागेल, C2H5 घ्यायला लागेल. समजा इथं प्रोपेन 2OL आहे, तुम्हाला ब्युटेन 2OL तयार करायचं आहे, इथं बदल जायचो, इथं बदल करा, तुम्हाला रिग्नल रिएजन मध्ये बदल करायला लागेल. किंवा तुम्हाला इथं टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल आहे, त्याच्याऐवजी दुसरा कोणता टर्सरी अल्कोहोल तयार करायचा याच्यामध्ये तुम्ही याच्यामध्ये बदल करा. म्हणजे हा CH3 आहे, CH3 च्या ठिकाणी C2H5 घेतला, CH3 जो आहे ह्या CH3 च्या ठिकाणी C2H5 जातो, C2H5 जर आपण घेतलं याच्यामध्ये तर आपला कंपाऊंड जातो, कंपाऊंड याच्यामध्ये चेंज करता येतो. तुम्हाला क्वेश्चन कसा आहे विचारला त्या पद्धतीने तुम्हाला अल्काइल ग्रुप जो आहे हा अल्काइल ग्रुप चेंज आहे तो चेंज करता आला पाहिजे. कुठला, हा अल्काइल ग्रुप चेंज करा किंवा हा अल्काइल ग्रुप, कुठेही अल्काइल ग्रुप चेंज करायचा आहे. फक्त लक्षात ठेवा, प्रायमरी अल्कोहोल जर तयार करायचं असेल तर फॉर्माल्डिहाइडच असला पाहिजे. सेकंडरी अल्कोहोलला आपण फॉर्माल्डिहाइड सोडून कोणताही अल्डिहाइड घेऊ शकतो, आणि टर्सरी अल्कोहोलला कीटोनच घेतला पाहिजे. काय घेतलं पाहिजे आपल्याला, कीटोन्स आहे तो कीटोनच घेतला पाहिजे. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल, प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्सरी अल्कोहोल बाय युझिंग द रिग्नाल्ड रिएजंट. काय वापरलं याच्यामध्ये, अल्कोहोलचं प्रिपरेशन केलं फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाऊंड बाय युझिंग द रिग्नाल्ड reagent, by using the Rignald reagent. Understand this? This is the प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल. इथं आपला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोलचा पार्ट जो आहे तो पार्ट इथं कम्प्लीट जायचो, कम्प्लीट होतो. लक्षात आलं का बघा तुमच्या, क्लिअर झालं इथंपर्यंत.